القرب فيها ذل الروح بالعشية، ذه مجالس بها غافر الزلل والخطية، ذه مجالس سيدنا حبيبنا شافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى روح سيد المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي، وإلى روح الإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جاربة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخبث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين حديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقدار فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت بالوراء كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصلنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزق الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه إن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فجنبه وإن كان حراما فطهره
إن كان معلوما فأوجده، كان موقوفا فأجله، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحوها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عسرة فأقلها، وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر، وما تشاء من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما نافعا يوصلنا إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ila an qol, sampai kepada perkataan beliau menyebutkan akan hadis yang kemarin diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Ka'ab bin Malik, yang mana Abdullah bin Ka'ab bin Malik menceritakan akan cerita yang diceritakan oleh ayahnya Ka'ab bin Malik tentang ketidakhadirannya beliau pada peperangan Tabuk, yang mana kemarin beliau sudah menyebutkan bahwasanya Nabi sebelum perang sudah ngabarin dengan jelas bahwasanya Nabi akan pergi ke sana. Akan tetapi ketika itu musimnya adalah musim panas, dan ketika itu yang namanya buah-buahan sudah masak, ya kan? Bahasanya apa? Korma itu sudah masak. Dan ketika musim panas paling nyamannya itu benaung.
Nah, ketika itu ya sudah Rasulullah siap-siap pengen berangkat bersama orang-orang muslim, dan aku ketika itu juga bersiap-siap. Tapi bahasanya ya ketika nggak ada kemantapan di dalam hati pengen berangkat, ya ujung-ujungnya kada berangkat, ya kan? Kujuk-kujuk aja pengen siap-siap, ujung-ujungnya tidak siap. Nah, ketika Rasulullah sudah berangkat, maka ketika itu aku pun ada pengen di dalam hati untuk bisa menyusul Rasul. Ya kan, seandainya aku menyusul, ya kan, ya baik. Ternyata apa? Ternyata aku pun juga tidak menyusul. Aku nggak berangkat bersama Rasul, dan aku tidak berangkat untuk menyusul Rasulullah SAW. Yang demikian tidak ditakdirkan bagi diriku. Setelah itu aku, ketika Rasulullah sudah berangkat, aku berada di Madinah. Setelah Rasulullah SAW telah berangkat, aku berada di Madinah aja, nggak berangkat, ya kan? Aku biasanya keluar dari rumah, liatin apa yang ada di kota Madinah. Ketika aku keluar, ternyata kata beliau menyedihkan akan hatiku. Ternyata ketika aku nggak ikut perang bersama Rasul, tidak ada yang nggak ikut perang seperti aku, nggak ada, kecuali orang yang memang ma'zur. Orang sakit nggak ikut perang ya nggak masalah, tapi kalau aku nggak sakit ya nggak ikut perang itu jadi masalah. Ada orang lain juga kada sakit, tapi memang orang yang sudah disangka munafik, itu aja yang nggak ikut perang. Masa aku nggak ikut perang, ya kan? Jadi aku sedih. Ternyata ya kayaknya aku aja yang nggak ikut perang. Yang lain yang ikut perang memang orang-orang yang dhaif atau orang yang memang sudah disangka besar dia itu munafik. Nah, Rasulullah kata beliau tidak menyebutkan akan diriku. Rasulullah kada menanyakan diriku kecuali ketika Rasulullah sudah tiba ke Tabuk. Maka Rasulullah SAW ketika beliau itu berada di Tabuk, duduk dan beliau bertanya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Mana kedua orangnya? Nah, maka disebutkan ini faqala rajulun min Bani Salimah. Maka mengatakan oleh seorang lelaki daripada kabilah Bani Salimah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habasahu Burdah, menahan akannya itu Ka'ab, Burdah oleh dua kainnya, wan nadharu fi itfaihi, dan memandang fi itfaihi pada dua sisinya. Ialah memandang pada dua sisinya. Apa itu dua sisi? Maksud itfaihi yaitu dua bajunya juga. Ialah itfaihi sama aja lawan burdah. Burdah dua kainnya, dua pakaiannya. Wan nazar, dan memandang fi itfaihi dua sisi. Yang dimaksud dengan dua sisi apa? Maksudnya dua pakaian tadi juga. Iyalah. Jadi apa kata ini lelaki, wahai Rasul, itu Ka'ab bin Malik jika hadir itu ditahan, iyalah, ditahan oleh pakaiannya. Dan dikarenakan dia memandang akan dua sisinya, memandang dua pakaiannya. Bahasanya apa nih? Pakaian bagus lah, baju bagus, tapi bagus. Dibawa berjalanlah ke Tabuk jauh-jauh, pepanas yang bagus kan jadi buruk, ya kan? Itu maksudnya lah. Nah, akan tetapi ialah di sini disebutkan bahwasanya Imam Qurtubi ialah mengatakan, kata Imam Qurtubi, barangkali ini orang yang ngomong, barangkali dia itu ada sedikit ya memang kedengkian sama Ka'ab ialah. Dan barangkali kata Imam Qurtubi ini orang yang munafik. Dari karena itulah dia menisbahkan kepada Ka'ab akan yang kada baik, ya kan?
Yang mana ini yang dia nisbahkan ditolak oleh seorang sahabat yang adil, ialah seorang sahabat yang bersifat adalah yang seorang sahabat yang istimewa. Siapa yang menolak akan ucapannya itu adalah Mu'adz bin Jabal, ialah faqala lahu, maka mengatakan lahu baginya ini lelaki Mu'adz bin Jabal oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Mu'adz, bi sama qulta, betapa jahatnya apa yang engkau katakan, buruknya engkau katakan. Malah kenapa jadi memadahkan itu Ka'ab bin Malik kada ikut hadir perang dikarenakan ditahan oleh pakaiannya, kebagusan pakaian sayang dipakai perang, gengsi, masa ini baju yang bagus dipakai untuk perang. Nah, ucapan yang itu sungguh adalah ucapan yang kada baik, kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Amun kada tahu kada usah pender, biasanya gitu ya lah ujar kita kan biasanya. Amun kada tahu kada usah pender, jangan membuat memadahi itu Ka'ab bin Malik itu kada hokon perang. Kenapa? Karena bajunya bagus, gengsi benar dibawa bajunya itu perang. Masa kenapa bajunya jadi rigat, jadi buruk, kada yalah. Ka'ab bukan seperti itu. Amun kada tahu kada usah pender, maksudnya kayak itu kan. Maksud Sayyidina Mu'adz bin Jabal apalagi pender yang kada baik kayak ini. Yalah. Wallahi demi Allah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira, tidaklah kami mengetahui alaihi atasnya Ka'ab illa khaira, kecuali kebaikan. Yang kami kenal daripada sosok Ka'ab bin Malik, dia itu orangnya baik. Rasa kada mungkin alasan gara-gara baju bener aja sayang lawan baju. Nah, maka gara-gara sayang lawan baju kada mau tulak, ya kan? Sayang baju itu kan dihitung kibir ya lah, sombong. Nah, kadang seorang baju sing bagus segini lah dibawa perang lah, nah kan? Maksudnya kan ada sisi sombong di situ. Kada mungkin Ka'ab yalah kayak itu, maksud Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Akan tetapi kemarin sebabnya ya gara-gara bekena bener aja, iyalah gara-gara bekena ujung-ujungnya kada tertulak, ya kan. Nah, gimana Rasulullah ketika ada yang ngomong tadi lelaki kan, setelah itu ditolak oleh Mu'adz bin Jabal. Ya Rasulullah itu fasa, kata Rasulullah, maka berdiam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdiam aja, iyalah. Karena Karena yang Rasulullah tahu aja nanti perkara akan menjadi jelas dan Allah akan menjelaskan semuanya. Fabaina huwa ala dzalik, maka baina ketika huwa ala dzalik atas itu keadaan, yalah ketika Rasulullah atas itu keadaan. Rasulullah tadi kata kita duduk, ya kan, di tabuk. Apa yang terjadi? Ra'a rajulan, Rasulullah itu melihat rajulan akan seseorang laki-laki, rahmatullah, seorang laki-laki mubidon yang berpakaian putih. Mubidon berpakaian putih. Ini kata-kata mubidon itu dikatakan isim fa'il, yalah. Mubid itu diambil daripada kata-kata bayat. Apa makna mubid? Artinya labisul bayat, yalah, labisal bayat, memakai pakaian putih. Mubid dengan arti labisal bayat. Dikatakan orang mubidah, atau kata orang muswidah, sama aja, yalah. Kalau mubidah artinya labisul bayat, memakai pakaian putih. Kalau muswidah artinya ay labisus sawat, memakai pakaian hitam. Mubidah artinya labisul bayat, itu makna mubidah, artinya memakai pakaian putih. Kalau muswidah itu sama aja isim fa'il juga, yalah. Muswidah artinya labisus sawat, memakai pakaian hitam. Nah, melihat Rasulullah rajulan mubidan, akan seseorang lelaki mubidan yang berpakaian dengan pakaian putih. Yazulu bihi sarab, yang mana bergerak
Yalah bihi dengannya as-sarab oleh fata morgana, ya kan? Oleh fata morgana. Bergerak ialah atau kata kita apa, timbul bihi dengannya as-sarab oleh fata morgana. Artinya apa? Ketika di sana ada ya kan tempat panas, biasanya otomatis kan ada yang sejenis kayak fata morgana. Artinya apa? Seakan-akan ada banyu. Kita di sini aja kadang-kadang bisa ada, kita pas hari panas-panasnya jam 12 pas musim yang lumayan panas, kita di jalan di mobil, kita lihat di jalan yang apa, yang di depan kita ujung pada ujung, biasanya kan apa? Seperti ada yang bergerak-gerak kayak ada air. Apalagi kalau apa? Tempat di negeri Arab lebih lagi lah, lebih nampak. Itu apa? Sarab. Nah, dari pertengahan sarab, pertengahan apa? Fata morgana itu, maka kelihatan seakan-akan ada seseorang lelaki berbaju putih yang timbul, ialah yang tiba. Faqala Rasulullah, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul apa? Kun Aba Khaisamah. Jadilah kamu Aba Khaisamah. Jadilah kamu Aba Khaisamah. Ini salah seorang sahabat ya. Ini Aba Khaisamah namanya adalah Sa'ad, ialah nama beliau sebenarnya apa? Sa'ad bin Abi Khaisamah. Sa'ad bin Abi Khaisamah ini nama daripada Abu Khaisamah. Nama beliau adalah Sa'ad bin Abi Khaisamah. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Ialah nama beliau Abu Khaisamah ini adalah Sa'ad bin Abi Khaisamah. Ada juga Imam Al-Waqidi, beliau menyebutkan bahwasanya Abi Khaisamah ini namanya siapa? Namanya Abdullah bin Khaisamah. Ada yang menyebutkan juga apa? Abdullah bin Khaisamah. Dan ada juga lagi Imam Ibn Syihab menyebutkan bahwasanya Abi Khaisamah ini namanya adalah Malik bin Qais. Malik bin Qais. Jadi ada beberapa pendapat yalah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan namanya adalah Sa'ad bin Khaisamah. Ada Imam Waqidi menyebutkan bahwasanya Abu Khaisamah ini namanya adalah Abdullah bin Khaisamah. Dan ada Ibn Syihab menyebutkan bahwasanya Abu Khaisamah ini namanya adalah Malik bin Qais. Tapi ketika disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bahwasanya Sa'ad, nama beliau adalah Sa'ad bin Abi Khaisamah, berarti apa? Ini adalah pendapat yang paling utama, yalah. Karena apa? Ya memang beliaulah ya kan yang disebutkan Amirul Mukminin fil hadis, yalah Amirul Mukmininnya. Amirul Mukminin dalam segi hadis. Pemimpin orang-orang mukmin di dalam segi hadis adalah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi kata Rasul, kun Aba Khaisamah, jadilah kamu Aba Khaisamah. Apa maksud jadilah kamu Aba Khaisamah? Ini ada yang mengatakan apa? Ini adalah lafadznya amar, kun, jadilah olehmu kan? PL amar kan? Lafadznya amar tapi maknanya adalah doa. Mudahan Aba Khaisamah, kata maksud Nabi ketika itu ya. Jadilah kamu Aba Khaisamah, maksudnya apa? Mudahan yang datang ini Abu Khaisamah, kata Nabi. Mudahan Aba Khaisamah. Ada juga Imam Nawawi ialah menyebutkan di dalam Syarah Muslim, kata Imam Nawawi, apa maknanya kun Aba Khaisamah? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, maksudnya adalah anta Aba Khaisamah. Kamu ini Aba Khaisamah, Nabi. Ialah mulai jauh. Kun Aba Khaisamah maksudnya apa? Anta Aba Khaisamah. Engkau adalah anta Abu Khaisamah. Anta Abu Khaisamah. Engkau adalah Abu Khaisamah. Ini ada maknanya ya lah. Jadi ada yang menyebutkan apa? Kun Aba Khaisamah maknanya adalah apa?
mudahan ini Abu Khaisamah, ya kan, mudahan. Jadi apa, lafadznya amar tapi maknanya doa. Ada Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya maknanya apa, kun Aba Khaisamah, artinya anta Abu Khaisamah. Ikam ini adalah Abu Khaisamah. Dari jauh apa Nabi bilang ini Abu Khaisamah nih. Enggak lah, ikam ini Abu Khaisamah. Nah, terus apa yang terjadi ketika Nabi bilang kun Aba Khaisamah, jadilah engkau Aba Khaisamah. Faiza, maka tiba-tiba atau apa, maka ternyata huwa iya Abu Khaisamah, memang beneran Abu Khaisamah. Faiza huwa Abu Khaisamah, maka ternyata ia memang adalah Abu Khaisamah Al-Ansari, ialah Abu Khaisamah Al-Ansari. Wahwa, dan ia alladzi yang tasaddaqa, bersedekah bisa'i tamri, dengan satu sok daripada korma. Hina, ketika lamazahul munafiqun, mencela akannya al munafiqun, oleh orang-orang munafik. Ialah ini Abu Khaisamah yang dikehendaki. Dan di sana disebutkan apa, ada Abu Khaisamah yang lain, yalah. Di antara kalangan sahabat ada Abu Khaisamah yang lain, yaitu ada di sana Abdurrahman bin Abi Sabrah Al-Ju'fi. Itu dikenal juga dengan sebutan Abu Khaisamah. Ada di sana apa, sahabat yang lain, yalah. Abu Khaisamah juga dikenal, tapi namanya Abdurrahman bin Abi Sabrah. Abdurrahman bin Abi Sabrah Al-Ju'fi. Ini bukan yang kita kehendaki. Yang kita kehendaki adalah Abu Khaisamah Al-Ansari. Abu Khaisamah Sa'ad bin Khaisamah Al-Ansari, yang mana apa, dia ini adalah sosok yang pernah bersedekah dengan satu sok tamar ketika dihinakan oleh orang-orang munafik. Qala Ka'ab, mengatakan oleh Sayyidina Ka'ab, yalah falamma balaghani, maka manakala balaghani, sampai akan aku, apa yang sampai, anna Rasulullah, kabar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Rasul, qad tawajjaha, sungguh tawajjaha, telah menghadap, qafilan, kembali, ialah sudah menghadap kembali, sudah apa, berangkat kembali, min Tabuk, dari Tabuk menuju kota Madinah. Apa yang terjadi? Hadarani basi, datang kepadaku basi, kesedihanku yang sangat kuat. Hadarani basi, datang kepadaku basi, kesedihanku yang sangat kuat. Pinagun, sedih benar aku nah pas mendengar apa kabar Rasulullah sudah hendak bulik dari Tabuk menuju kota Madinah. Kayak apa aku menghadapi Rasul? Usia ditakuni Rasulullah, kemana ikam semalam kan hadir? Itu yang dipikirkan Ka'ab. Nah, takutan ialah bahasa takut dia. Apa kalau menghadapi Rasulullah kayak apa? Nah, fatafitu atadzakkarul kadhiba, maka jadilah aku atadzakkarul kadhiba, mengingat-ingat al kadhiba, kebohongan. Berpikir nah mengingat-ingat akan kebohongan apa yang aku tahu. Begambut kayak apa, karena ialah di hadapan Rasul yang mungkin apa manjur katanya, bahasanya gitu ya lah. Apa kebohongan yang mungkin bisa diucapkan. Atadzakkarul kadhiba, aku mengingat-ingat kebohongan. Wa aqulu, dan aku katakan, bima akhruju min sakhatihi qada, dengan apa akhruju, aku bisa keluar, aku bisa bebas, min sakhatihi, daripada kemarahannya Rasul, qada, esok hari. Karena menurut Rasul datang kayak apa aku supaya Sidin kada sarik.
Nah, wa asta'in dan aku juga meminta pertolongan ala zalika atas yang demikian. Yang demikian apa? Yang demikian mencari jalan keluar supaya bisa keluar daripada kemarahan Rasul, dan supaya Rasulullah itu ridho wajah. Yalah. Nah, aku minta pertolongan atas yang demikian bikulli dira'in, dengan setiap orang yang mempunyai pemikiran. Orang-orang yang mempunyai pemikiran min ahli, daripada keluargaku. Siapa keluargaku? Yang biasanya bagus berpikir itu bisa mempunyai ide-ide, yang biasanya mempunyai ide-ide daripada keluargaku. Aku ni kayak bagusnya, kan? Falamma qila li, maka manakala qila dikatakan orang li, falamma qila maka manakala qila dikatakan inna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla, sungguh telah hampir, qad adalla sungguh telah hampir, atau sungguh telah dekat, sama aja kan, hampir atau dekat, sudah hampir qadiman, tiba parak bana sudah Rasulullah sampai jar orang. Zaha anil batil, hilanglah ani, meninggalkan diriku, al batil, oleh kebatilan. Tadi banyak benar kebatilan, rancangan anak berdusta ini, berdusta itu, berdusta ini, berdusta itu. Apalagi sudah bertakunan keluarga, kayak apa itu caranya lah. Pada badannya menakun sudah, pada badannya kan membari. Oh pada kayak ini aja, pada alasan kayak ini aja, alasan kayak ini aja. Banyak benar sudah cadangan dusta-dustanya sudah. Tapi apa kata beliau, ketika sudah datang kabar Rasulullah nih sudah parah benar sampai, ternyata apa yang terjadi, hilang seberataan yang kebatilan tadi. Kada jadi aku pikir yang hendak berdusta tadi, kada jadi. Hatta araftu, sehingga araftu aku tahu, anni, bahwasanya aku lam anju, tidak akan bisa selamat. Tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa berhindar minhu, daripada kemarahannya Rasulullah. Aku kadang berhindar daripada kemarahan Rasul, bisyai'in, dengan sesuatu apapun daripada itu kebohongan yang tadi. Anak berdusta ini, berdusta itu, berdusta ini, berdusta itu. Aku kada akan bisa selamat abadan, akan keselamatan yang selama-lamanya. Mungkin awal-awal aku berdusta Rasulullah percaya aja, aku pingin selamat aja, tapi nanti akan terbongkar. Kada di dunia, nanti di akhirat terbongkar. Tidak lam anju minhu bisyai'in abada, aku tidak akan selamat minhu, daripada kemarahan Rasul, bisyai'in, dengan sesuatu apapun daripada itu alasan-alasan yang bohong, ya kan? Abada, akan keselamatan yang selama-lamanya kada akan. Namun seandainya selamat cuma saja. Kenapa? Akan terbongkar. Dan bahkan nanti ini sebenarnya akan dibongkar, akan dibongkar, yang mana yang berdusta itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak sudah di dunia sudah terbongkar. Jadi untung benar sidin jujur amun kali jujur supan benar, kira ketahuan juga ujung-ujungnya. Nah, jadi alhamdulillah Allah berikan kepada beliau taufik untuk bisa jujur. Fa ajma'tu sidqah, maka aku pun bertekad sidqahu, untuk jujur kepada Rasulullah. Fa ajma'tu sidqahu, maka aku bertekad sidqahu, untuk jujur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa asbaha, dan jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima, tiba. Aku sudah bertekad, sudah pokoknya hendak jujur sama Rasul. Dan Rasulullah memang setelah itu tiba
Wa kana dan adalah ia ya Rasul idza qadima apabila tiba min safarin daripada perlayaran apa yang biasanya Rasulullah datangin bada'a bil masjid ya Rasulullah itu bada'a memulai bil masjid dengan masjid. Kalau datang dari pelayaran awal yang tempat Rasulullah datangin apa? Masjid. Iyalah. Tapi biasanya apa? Memang Rasulullah itu kalau datang dari pelayaran biasanya apa? Waktu duha. Iyalah. Memang beliau pilih waktu duha. Jadi datang ke masjid ya mungkin apa? Jadi apa? Datang ke masjid sembahyang tahiyatul masjid plus jadi duha ya kan? Apa sembahyang duha plus jadi sembahyang tahiyatul masjid. Biasanya memang apa? Di waktu duha. Jarang apa biasanya jarang biasanya Rasulullah itu beliau itu kada datang malam ya kan biasanya apa ketika sudah dekat sama kota Madinah mampir di luar dulu berikan kabar ke kampung bahwasanya Rasulullah sudah parak ya kan esok datang maka esok harinya di pagi hari baru Rasulullah biasanya datang. Itu biasanya lah. Tapi wallahu alam kan biasa mungkin kadang-kadang orang di sebagian daerah mungkin daerah kita kan mungkin kalau datang waktu duha kalau pindah orang ke dedaan jar. Ya kan? Jadi sebagian di waktu lain ya kan. Apalagi Ramadan waktu duha jam 9 ya mungkin ke dedaan manusia lah. Ya kan kadang-kadang orang yang datang umrah bulan Ramadan jarang-jarang ada ya lah. Jam berapa jarak sini datang? Jam 9 pagi. Buat ngalih ulang ya toh. Jadi biasa memang memilih malam, ya kan? Yang nyatanya kan malam biasanya kalau kita sekarang kan malam ya bukan sudah orang puasa, ya kan yang menyambut ya kan. Dan juga yang menyambut ya kan setelah itu kan disuguhkan makanan. Bulan Ramadan disuruh makanan kan awakan pagi. Jadi mungkin sebagian sekarang memilih malam. Lebih khusus lagi kalau Ramadan kenapa ya karena ini waktunya yang nyaman ya lah waktunya orang sudah buka puasa. Tapi kalau bukan Ramadan ya kalau bisa pagi ya kan ya lah kalau bukan Ramadan kalau bisa pagi maka pagi. Tapi ya memang kadang-kadang ya lah ya untuk zaman sekarang ya kadang-kadang ya kita mungkin ya susah juga ya kan. Kadang-kadang misalnya rumah di sini datang malam ya kan bendara sudah banjir baru. Malam banjir baru larang pulang sejuta. Ya kan baik langsung balik biar ke rumah ya kalau. Ya kan. Ya kecuali mungkin ada keluarga ya lah di banjir baru mungkin bisa tinggal di sana. Kalau orang zaman bahari ya memang bahasanya kan guring di mana aja kawan. Ya kan tajak kemah sudah ya kan. Kita sekarang kan ya susah juga ya lah. Bulik dari airport malam hari. Ya kalau kemana hendak ada bulik ke rumah pasti rakyat jual rumah hendak menyewa ya kan hotel sejuta ya kan berpikir-pikir juga kan kecuali ada keluarga Banjarbaru kawain mungkin ya lah atau bisi rumah di Banjarbaru ya kan. Tapi asalnya kan kita ini ceritanya asalnya memang kayak itu sebenarnya lah. Rasulullah itu biasanya kalau tiba dari pelayaran biasanya beliau itu tiba pagi ya kan. Ya kita juga kasihnya bahari bisa juga lah guru nopal kan sidin datang haji ya kan haji bahari pas tahun berapa lah masih anak sekolah di sini sidin datang memang pagi ya lah sekitar jam 9-an atau setengah 9-an bahari masih anak sekolah di sini. Tapi kebiasaan sekarang kan memang Ramadan ya lah. Jadi datangnya malam ya. Datang pagi Ramadan ya, ini ada kawan ini kerja ini disuruh kan disuruh kan. Jadi Rasulullah itu biasanya tiba awal yang beliau datangin beliau itu memulai dengan masjid sembahyang di situ sembahyang tahiyatul masjid. Faraka'a fihi maka Rasulullah itu sholat fihi pada masjid rakaatain akan 2 rakaat.
Setelah selesai sholat apa? Tsumma kemudian jala salina Rasulullah itu duduk linas untuk menghadapi manusia. Ada yang datang kan pengen mengucapkan salam sama Rasul, ada mengucapkan kata-kata apa? Selamat datang, alhamdulillah sudah datang. Aman ke rumah ngalih kan, karena kan ya Rasulullah kita tahu aja kan rumah apa? Rumah beliau kecil ya kan, rumah kecil. Ya memang apa zaman dulu orang nggak ada yang apa rumah besar seperti zaman kita sekarang. Jadi apa Rasulullah selesai belayar beliau itu apa duduk ke masjid. Selajur apa bahasnya iktikaf. Falamma fa'ala dzalik maka manakala fa'ala melakukan ya Rasulullah dzalika akan yang demikian. Ja'ahul mukhallafun datang akan Rasulullah al-mukhallafun orang-orang yang tidak ikut perang. Padanya yang kada ikut perang datangan juga. Apa mereka itu? Ya tadiruna ilaih meminta keodoran kepada Rasul. Lu minta odor semalam kada hadir, lu sakit paru, ya misalnya kan gitu. Ulun ada alasan ini, ada alasan itu, ada alasan ini, ada alasan itu. Wa yahlifuna lahu dan mereka itu bersumpah lahu bagi Rasul. Ulun bujuran sumpah ya. Ulun bujuran sakit semalam ya kan. Bawanya minta keodoran dan bersumpah. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan dan adalah mereka itu bid'an wa thamanina rajulan sekitar 83 sampai 89 orang. Bid'an wa thamanina rajulan sekitar 83 sampai 89 antara 83 sampai 89 orang. Nah, jadi kata-kata bid'i itu kan memang apa hitungan dari 3 sampai 9 ya dah. Faqabila minhum maka menerima ya Rasul minhum daripada mereka ala niyatahum akan perkara zahir mereka. Ya mereka tuh ngaku kepada kami odor ya sudah diterima Rasul atas secara zahir. Adapun masalah apa hakikatnya ya yang di dalam hati itu Nabi serahkan kepada Allah. An berdusta ya Allah tahu aja itulah. Tapi ya secara zahir mereka kepada sakitnya sudah diterima. Wa baya'ahum dan Rasulullah membaiat akan mereka. Wastaghfara lahum dan Rasulullah memintakan ampun lahum bagi mereka. Wa wakala sarairahum ilallah ta'ala dan Rasul menyerahkan sarairahum akan urusan hati mereka. Urusan apa? Hati-hati mereka, urusan yang di dalam hati mereka. Ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala. Bujur juga tadi kan itu apa diserahkan kepada Allah. Hatta jitu sehingga aku pun datang kata beliau. Falamma sallamtu maka manakala sallamtu aku mengucapkan salam. Aku mengucapkan salam tabassumul mughdab. Senyumlah ia Rasul akan tapi apa? Senyumnya itu ternyata kata beliau tabassumul mughdab akan senyuman marah. Tabassumul mughdab. Senyum ia Rasul tabassumul mughdab akan senyuman marah. Senyum tapi ketahuan ini lain senyum himung bukan. Senyum apa? Orang sakit. Orang marah sakit ya. Tapi apa ini ya memang kata kita apa Rasulullah itu marah dikarenakan perkara yang memang menuntut ya kan memang ada sebuah kesalahan ya memang ini apa ya sebuah kesalahan yang bahasanya kan urusannya perkara kepada Allah Ta'ala kan seandainya ini kesalahannya kepada Rasulullah langsung aja memaafkan tapi kan sekarang kesalahannya apa dikarenakan dia nggak ikut hadir perang yang mana ini sekarang perkara agama perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak apa ikut sertaannya dia. Ini mah sekarang Rasulullah ya harus marah. Akan tapi kebiasaannya Rasul kan kalau urusan berkaitan dengan diri beliau ya memang beliau itu enggak marah ya lah. Kalau ada yang salah kepada Rasul tapi apa urusan perkara yang berkaitan dengan diri beliau biasanya beliau apa memaafkan aja. Yang mana kan seperti sudah sering kita dengar ialah Sayyidina Anas mengatakan apa? Kata Sayyidina Anas, "Khadamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin
fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah wala li syai'in taraktuhu lima taraktah. Aku berkhadam, kata Sidina Anas, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Dan Rasulullah kada pernah mengatakan bagiku bagi sesuatu yang aku lakukan, kenapa ikut melakukan? Kada bisa. Aku melakukan ini, Rasulullah kada pernah nakuni, kenapa ikut melakukan? Dan aku ini tidak pernah meninggalkan sesuatu. Dan Rasulullah itu menakuni misalnya, kenapa ikut meninggalkan? Kada bisa juga nakuni. Itu memang apa? Secara umum ialah Rasulullah kada marah biasanya kan. Tapi kalau memang berkaitan dengan pelanggaran, memang Rasulullah akan marah. Apa yang disebutkan biasa apa? Sebagian khutib mengatakan apa? Biasa disebutkan adalah di dalam khutbah, wa idza dhuyi'a haqqullah falam yaqum ahadun bi ghadabihi. Apabila diselewengkan akan haknya Allah Ta'ala, maka enggak akan ada seseorang pun yang bangun untuk apa? Menghadapi kemarahan Rasul. Bujuran, kalau Rasulullah itu marah bujuran, tadi dia yang wani, iyalah. Memang bujuran itu kalau apa? Diselewengkan urusan Allah Ta'ala. Nah, jadi apa? Rasulullah itu ketika kita apa? Senyum, tapi apa? Senyum marah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, ta'al, kemari ini nah. Mana nih? Mana semalam kan hadir? Ta'al, di sini aja Rasulullah. Yalah. Ya, duk juga bang hatinya biasa mungkin lah. Takutan juga nah. Di kiau aja. Fajitu amshi, maka jitu aku pun datang, amshi berjalan. Nah, berjalan hatta jalastu baina yadayh, sehingga aku duduk baina yadayh, di hadapan Rasul. Faqala li, maka Rasulullah pun mengatakan li bagiku, lima khallafak. Apa? Bukan lima yalah, ma khallafak. Apa yang menyebabkan engkau itu bertinggal? Kenapa kada empat? Ya, lima khallafak. Apa yang menyebabkan engkau bertinggal? Kenapa kada tulak? Alam takun qad ibta'ta dhahrak. Alam, apakah tidak takun adalah engkau qad ibta'ta dhahrak, sungguh telah membeli dhahraka akan tunggangan engkau. Alam takun qad ibta'ta dhahrak, apakah tidak adalah engkau sungguh engkau telah membeli dhahraka akan tunggangan engkau. Maka hanya luka kendaraan semalam ya Rasul. Kenapa jadi tulak? Amun yang kada bisa kendaraan atau yang mungkin kendaraannya bahari benar, mungkin bisa aja ya kalau rusak atau memang apa kada kendaraan, maka semalam hanya nukar kendaraan. Mana kada hadir. Ya kan? Ya kan, bahan aku pada apa kendaraannya di bengkel pat ya hanya kalau belum balasan. Nah, kenapa kada hadir kata Rasul? Maka apakah engkau tidak semalam itu apa nukar kendaraan? Nukar tuh tunggangan. Qala, mengatakan iya siapa sekarang? Iya Ka'ab. Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini hana apa sekarang? Sayyidina Ka'ab pengen jujur ya. Tahu aja sudah kada kau berdusta ya kan. Anakku pada di maling orang kada kau juga kena. Jadi masalah juga pokoknya apa sekarang pengen jujur. Wahai Rasulullah, ini bahwasanya aku wallah demi Allah, lau jalastu inda ghairik, jikalau aku itu duduk inda ghairika, di sisi orang selain engkau. Jikalau ulun duduk di sisi orang selain pian, bepender lawan orang selain pian, min ahli dunia, daripada orang-orang ahli dunia, la ra'aitu, sungguh aku berpikir, anni, bahwasanya aku sa'akhruju, selagi bisa keluar, selagi bisa apa? Bebas, selagi bisa terlepas, min saqatihi, daripada kemarahannya, bi'udhrin, dengan sebuah apa? Dengan menyebutkan sebuah qadaran, bi'udhrin, dengan menyebutkan sebuah qadaran. Lau jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min saqatihi bi'udhrin. Jikalau aku duduk di sisi orang selain engkau
daripada orang ahli dunia, sungguh aku akan berpikir bahwasanya aku selagi akan bisa keluar, selagi akan bisa lepas daripada kemaharahannya dengan apa? Bi'udhrin, dengan menyebutkan sebuah keodoran. Amun ulun duduk lawan orang lain, ulun beralasan tahu aja kawa bebas sila dengan beralasan apakah bisa kawa lolos daripada kemarahannya. Amun selain pian, amun anu pian ini kalau awak ulun kita kawa berdusta pasti aja apa ketahuan. Laqad utitu jadala, sungguh aku diberikan jadala, keahlian, kepasihan, ialah keterampilan dalam berbicara. Ahli benar ulun paling harap tuh pendek, paling harap apa mengeles, paling harap benar bang. Anak beralasan itu penyaman paling harap. Ulun, tapi amun ulun duduk lawan orang lain, kawai beralasan, berhindar kawa, tapi amun lawan pian un tahu kada akan bisa. Walakinnani, yalah. Jadi apa jadala? Tadi apa makna jadala? Maksud jadala artinya fasahah, kepasihan, dan apa kekuatan dalam berbicara dan kemahiran, keterampilan dalam apa? Dalam berbicara sehingga bisa keluar daripada tanggung jawab itu biasa yalah. Makna jadi pada jadala. Nah, walakinnani, dan akan tetapinya aku, wallah, demi Allah, laqad alimtu, sungguh aku ini tahu. La in haddatsuka al-yawm haditsa kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu yuskhitaka alayya. Lain, sungguh jikalau, wallahi demi Allah, laqad alimtu, sungguh aku tahu, lain, sungguh jikalau, haddatstukal yauma, aku menceritakan akan engkau, al yauma, pada hari ini, al yauma, pada hari ini, haditsa kadzibin, akan cerita bohong, tarda bihi anni, yang mana engkau akan ridha bihi dengannya, dengan itu cerita. Anni, daripada diriku. Seandainya ulun berpender, bercerita bohong, dan pian sementara akan ridho. Tapi apa? La yushikanallah, sungguh hampir-hampir Allah yuskhitaka alayya, akan menjadikan engkau marah alayya, terhadap diriku. Mungkin ulun berbohong, tapi apa yang ditakutkan hampir-hampir Allah akan apa? Menjadikan pian marah kepada diri ulun. La yushikanallahu yuskhituka alayya, sungguh hampir-hampir Allah yuskhituka, akan menjadikan engkau marah alayya, terhadap diriku. Itu seandainya ulun berbohong. Wa in haddatsuka haditsan sidqin, dan jikalau haddatsuka, aku cerita kepada pian, ulun apa? Bercerita kepada pian, haditsa sidqin, akan cerita yang benar, yang jujur, ya kan? Ya seadanya, seandainya ulun berkisah seadanya yalah. Ulun ya memang semalam kada turun, kenapa ya? Ulun semalam bakena-kena bang, timbulun jadi kada turun. Nah, itu tajidu aliyah, mungkin yalah. Tajidu yang mana tajidu yang mana engkau marah, tajidu alayya, yang mana engkau marah atasku. Haditsa sidqin tajidu alayya, cerita yang benar, tajidu alayya, mana tajidu alayya apa? Yang mana engkau akan marah atasku, fihi, padanya. Mungkin ulun cerita jujur, dan dia mungkin marah dengan cerita yang jujur itu. Jangan karena apa? Memang ulun ternyata bersalah. Tapi walaupun pian marah satu mat, ini bahwasanya aku la arju, sungguh aku mengharapkan, fihi, padanya itu kejujuran. Uqballahi azza wajal, kesudahan yang baik daripada Allah azza wajal. Jadi seandainya ulun berpender, berdusta, mungkin pian himung dulu, tapi apa? Allah akan apa? Menjadikan pian nanti marah kepada ulun. Tapi amun seandainya ulun jujur, mungkin pian marah, yang sementara marah, ya kan? Tapi apa? Walaupun pian marah, tapi ulun mengharapkan bahwasanya apa? Nanti akan ada kesudahan baik dari Allah Ta'ala. Allah akan memberikan ulun taubat yang benar. Itu kan kesudahan yang baik lah. Allah akan memberikan ulun taubat yang benar, dan Allah akan menjadikan pian setelah itu memaafkan ulun.
Lebih baik apa? Jujur ialah. Jadi bisa dapat taubat yang benar dan apa? Allah akan menjadikan pian apa? Memaafkan ulun. Nah. Jadi apa? Sekarang ya sudah ulun hendak jujur sejujurnya. Apa? Wallahi, demi Allah, ini kata yang kejujurannya lah. Wallahi, demi Allah, maka nali min udhrin, tidak ada bagiku daripada keodoran. Ulun bujuran kada ada bis keodoran. Ulun bujuran semalam apa? Gara-gara ulun aja yang enak-enak. Wallahi, demi Allah, ma kuntu, tidak adalah aku qat sama sekali, aqwa, lebih kuat, wala aisar, dan tidak juga lebih mudah, minni, dibandingkan diriku, hina takhallaftu, ketika aku bertinggal, anka, daripada diri engkau. Semalam yang ulun kada umpat, sebujurin ulun ngaku memang itu keadaan ulun nyaman benar, kuat aja dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, kuat, nyaman benar. Tapi memang ulun yang kada umpat, kada ada keodoran, ulun memang apa? Mengaku. Nah, kayak apa Rasulullah ketika memang sudah ngaku, ya pastinya Rasulullah apa? Ya Rasulullah tahu ini jujur ya lah. Qala, mengatakan iya Ka'ab. Faqala Rasulullah, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza, adapun ini, faqad sadaqa, maka sungguh sadaqa, jujur. Sungguh apa? Jujur, sungguh benar. Terus kayak apa? Faqum hatta yaqdiyallahu fik, maka bangun olehmu hatta, sehingga yaqdiyallah, memberikan keputusan oleh Allah fika, pada diri engkau. Ya sudah, ini jujur orangnya aja Nabi. Bangun di hati nanti kayak apa? Keputusan dari Allah. Amun yang sebelumnya tadi yang minta Allah ini ya kita kada tahu. Ya sudah, kita memperlakukan secara zahirnya aja kita terima. Adapun masalah hatinya apa, kita serahkan kepada Allah. Adapun ini sudah jujur. Kada ada lagi keraguan ya lah. Jujur ini sudah kada ada lagi keraguan. Adapun masalah kayak apa ini sekarang keputusan kita kayak apa? Nanti kita tunggu dari Allah kayak gimana keputusannya. Nah, bagaimana setelah itu? Wasara rijalun min bani Salimah fattaba'uni faqalu li wallahi ma 'alimnaka aznabta dzanban qabla hadza. Sampai sini dulu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pelajaran akan datang. Jadi bahasanya kenapa ya? Beliau jujur dan beliau tahu apa? Kejujuran walaupun pahit akan berbuah manis, ya kan? Kejujuran walaupun pahit, ya kan, tapi akan berbuah manis. Akan tetapi kebohongan sekalipun manis, akan tetapi apa? Pasti berbuah pahit, ya kan? Dan tadi juga di dalam ini hadis kan kita ada menyebutkan siapa tadi namanya, ada Abu Khaisamah ya lah. Ada Abu Khaisamah tadi, cerita Abu Khaisamah. Ini ada cerita yang berkaitan dengan beliau pada ini peperangan, yang mana apa dijadikan sebagai tauladan yang luar biasa ya lah. Yang mana dikatakan apa? Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya lah, bahwasanya kata Sayyidina Abu Khaisamah, beliau menceritakan diri beliau. Kata Abu Khaisamah, aku itu bertinggal kada umpat lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yalah, maka aku di tempatku, di kebunku. Nah, maka apa disediakan, kan ada rumahku ada bisi 2 buting rumah dan ada bisi 2 bini yalah, ketika itu beliau juga yalah. Ada yang meriwayatkan apa memang juga bisi bininya apa 2 bisi 2 rumah 2 bini. Nah, padanya yalah bini yang ini menyediakan apa rumah atau kemah yalah, di bahasanya apa rumah itu disemprot dalam banyu. Kan orang bahari rumah itu apa rumah dari tanah ya kan. Jadi ketika disemprot pakai banyu dingin benar. Bahasanya kita itu apa gantian AC kededa AC itu bang bahari. Ialah rumah tanah disemprot dalam banyu. Sudah disemprot di musim panas masuk rasa nyaman benar, dingin benar. Nah, padanya ini bini menyediakan tempat, ini bini yang kedua menyediakan tempat, sudah dipoles rumahnya, sudah dijadikan apanya nyaman, disediakan makanan sudah. Nah, tinggal santai ya lagi sudah. Apa lagi kan? Tapi apa yang terjadi?
Kata Sayyidina Abu Khaisamah, ini apa ya, kada layak. Masa aku Abu Khaisamah sekarang berada pada naungan, pada kenyamanan, sedangkan Rasulullah sekarang berada pada apa? Pada kepanasan. Aku nyaman-nyaman, Rasulullah panas-panas perang. Layaklah kayak ini dia Abu Khaisamah. Maka apa? Kata Abu Khaisamah, sudah, aku nggak akan masuk ke dalam ini tempat. Aku nggak akan makan apa-apa. Sekarang langsung siapkan bagiku bekal untuk aku berangkat. Pengen menuju Tabuk. Maka apa? Langsung disediakan adalah keperluannya daripada korma dan apa kendaraan mungkin ya kan, dan berangkat langsung. Maka itulah setelah itu apa cerita yang tadi Rasulullah lihat dari jauh, kata Rasulullah apa, kun Abu Khaisamah. Masa setelah itu apa ya, memang beneran Abu Khaisamah, dan Abu Khaisamah tiba di hadapan Rasul dan didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa yang baik-baik. Jadi apa ya? Bahasanya apa? Kita itu kalau masih bisa dilakukan kebaikan walaupun terlambat, dia datang terlambat lebih baik dibandingkan apa? Kada datang. Ini kan apa yang Abu Khaisamah ceritanya apa? Datang terlambat. Ka'ab ya kada datang. Tapi ya bahasanya ya kan ya takdir dari Allah Taala lah sudah. Ya kan kada kau jadi salahkan ya kan. Gitu maksudnya takdir ya kan beliau sudah ngomong juga di dalam sini kan malam yuqaddar. Tidak ditakdirkan. Ya kan memang ya sudah tulisannya ya lah. Karena nanti kan Allah akan menurunkan ayat menceritakan tentang apa Sayyidina Ka'ab. Amun seandainya cerita ini kedida kayak apa turun ayat yang berkaitan dengan Ka'ab, memang sudah takdir dari Allah Taala. Sudahlah ini ayat akan turun dan memang apa kejadian memang akan terjadi. Yalah kada kau disalahkan. Tapi maksud kita bicara secara umum ya kan. Datang terlambat lebih baik daripada kada datang. Yalah. Kada datang jadi masalah kadang-kadang yalah. Mana aja Rasulullah kan jadi masalah ya kalau. Gini apa datang terlambat ya kan, tapi apa ya didoakan Rasul ya nah. Dan itu kan menunjukkan juga dengan apa ada perasaannya ini kan, kayak apa aku nyaman-nyaman Rasulullah sana apa panas-panas sakit apa uyu-uyu. Jadi apa dengan itu apa ini apa menjadi apa sebuah pelajaran yang besar juga ya lah, yang bisa diambil. Ya Allah a'lam. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Bahjatil Mahafil wa Bughyatil Amathil fi talkhis as-siyar wal mu'jizat wasyama'il lil Imam al-Allamah Yahya bin Abi Bakar bin Muhammad bin Yahya al-Amili rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai kepada perkataan beliau wa qala, dan qala menyabdakan ia Nabi Fiman pada menyebutkan orang yang tahammala bersabar anil Madinah menghadapi kota Madinah ya kan. Yang zaman dulu memang kayak itu ya, kalau orang ke Madinah itu harus bersabar. Kenapa? Ya karena memang zaman dulu itu apa Madinah itu terkenal yang masuk ke situ biasanya apa garing. Memang apa tempatnya penggaringan bahari yalah. Bahari apa tempatnya apa penggaringan. Siapa ke Madinah biasanya apa garing.
Nah, jadi apa? Rasulullah mengatakan pada orang yang bersabar menghadapi kota Madinah, kata Rasul apa? Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Dan bermula Madinah khairun, itu lebih baik lahum bagi mereka, law kanu ya'lamun, jikalau adalah mereka itu ya'lamun, mengetahui. Jadi memang dulunya itu apa? Memang penggaringan situ yalah. Tapi apa? Didoakan Nabi sudah yalah. Jadi jangan takut lagi kalau ke Madinah, kalau pindah garing seorang jarak ada. Sudah didoakan Nabi apa supaya yang biasanya penggaringan yang ada di Madinah yalah itu apa dipindah ke tempat yang lain. Dikatakan apa? Nabi berdoa supaya dipindahkan ke Hajun. Wa annaha, dan bahwasanya la yadkhuluha, tidak masuk akannya, ini masih keutamaan kota Madinah. Wa annaha, dan bahwasanya la yadkhuluha, tidak masuk akannya kota Madinah ru'bul Masihid Dajjal, teror daripada Masih Ad-Dajjal. Dan Masih Ad-Dajjal kan meneror orang, datang ke seluruh dunia menawarkan supaya apa? Mau percaya dengan dia dan keluar daripada agama Islam. Kalau mau percaya sama dia, diberikan dia apa? Surga secara apa? Kasat mata yang dilihat orang. Kalau kada mau percaya kepada Dajjal apa? Dimasukkan Dajjal kepada neraka yang dilihat orang, neraka sebenarnya apa? Itu bukan neraka, akan tapi apa itu? Jadi surga nanti ya kan. Jadi apa? Diteror orang yalah. Jadi apa? Masih Dajjal itu apa? Berkeliling dunia meneror orang. Tapi apa? Kota Madinah aman daripada terornya Dajjal. Kada kawa dimasuki Dajjal, kada kawa. Walau ta'un, dan tidak juga masuk ke dalam kota Madinah apa? At-ta'un, oleh penyakit ta'un. Kada kawa masuk. Yalah. Bahkan ya kan sekarang kita dapatkan yalah, kalau kita datang ke Madinah paling nyaman itu di Madinah. Tenang ya kan, tentram yalah. Memang apa dikatakan yalah bahwasanya Madinah itu apa? Kusya bil jamal, dihiasi dengan keelokan, dikarenakan apa? Ada Rasulullah di dalamnya. Adapun kota Makkah apa? Kusya bil jalal, dihiasi dengan jalal, keagungan. Mungkin kadang-kadang orang apa ya bahasanya itu yalah, bahasanya itu lebih bisa menyandang, bisa apa? Merasa lebih apa? Amun ke Madinah rasa nyaman. Ke Mekah itu ya bukan karena nyaman, tapi bahasa apa? Ada di sana kebesaran, segan ya kan. Kadang-kadang mungkin apa? Kalau kada tahan ya mungkin ya kan rasa apa? Ada rasa sesuatu ya kan apa? Bukan kada nyaman yalah, tapi rasa tegang. Memang itu karena apa? Besar. Coba kita menghadapi orang besar, mungkin ada sedikit yang gugup ya kan. Nah kayak gitu. Amun di Madinah itu rasa tentram benar, memang apa? Sudah lebih cenderung kepada jalal, apa? Jamal, keelokan. Amun Mekah lebih cenderung kepada jalal, kebesaran yalah, kebesaran, keagungan. Itu apa yang cenderung pada kota Mekah dan Madinah. Jadi Madinah cenderung jamal, keelokan, yaitu Madinah ya kan jamal, kalau Mekah ya jalal, kebesaran. Wa annahu, dan bahwasanya kana adalah ia Nabi yalah, ia Nabi. Idza qadima, apabila tiba, min safarin, daripada sebuah pelayaran, apa yang dilakukan Nabi? Fa nazara, maka memandang ia Nabi ila juduratil Madinah, kepada tembok-tembok di Madinah. Dan adalah Nabi apabila tiba daripada pelayaran, maka Nabi memandang kepada tembok-tembok yang di kota Madinah. Apa yang dilakukan Nabi? Awda'a rahilatahu, Nabi menyepatkan, dilajuakan Nabi menyepatkan, Nabi melajuakan rahilatahu, akan tunggangannya. Nah, jadi apa? Kalau Nabi sudah dekat sama Madinah, sudah mulai memandang tembok-tembok Madinah, maka Nabi apa? Lebih cepat.
Itu kan menunjukkan apa? Akan kebahagiaan Nabi masuk ke kota Madinah. Yalah. Bahkan apa dikatakan memang hewan-hewan pun di zaman dulu yalah. Kalau sudah ada hewan-hewan mereka dibawa ke menuju kota Madinah, biasanya hewan itu dengan sendirinya akan lebih cepat. Kenapa? Hewan pun mempunyai perasaan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana ala dabah, dan jikalau Nabi ala dabatin atas tunggangan, apalagi yang dilakukan Nabi, harrakaha, menggerakkan ia Nabi akan itu tunggangan, digerakkan Nabi juga ialah min hubbiha, disebabkan karena rasa cintanya Rasul kepada kota Madinah. Min hubbiha, disebabkan karena rasa cintanya Rasul kepada kota Madinah. Rasul cinta ialah jadi apa? Digerakkan Rasul, artinya bahagia. Wada'a, dan Rasul mendoakan ia laha bagi kota Madinah bimisli, dengan seumpama ma da'a bihi, yang mendoakan dengan itu doa, da'a bihi, yang mendoakan dengannya itu doa, Ibrahimu, oleh Nabiullah Ibrahim, di ahli Mekah, bagi penghuni kota Mekah. Nabi Ibrahim mendoakan ialah kota Mekah, ya kan, supaya menjadi negeri yang aman dan berdatangan makanan kepada kota Mekah. Maka Nabi pun juga mendoakan apa? Seperti itu doa bagi kota Madinah. Bahkan ada juga apa disebutkan di sebuah riwayat apa? Nabi menyabdakan, Allahumma ja'al apa fil madinati dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan bagi kota Madinah dhi'fai, 2 kali lipat. Ada di riwayat yang lain ya lah. Ya Allah, Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai, ya Allah, jadikan di kota Madinah dhi'fai, 2 kali lipat ma ja'alta, apa yang engkau jadikan bi Makkah, di kota Makkah, minal barakah, daripada keberkahan. Beriakan apa? Keberkahan 2 kali lipat yang di Mekah. Ada doa, ada riwayat doa Nabi kayak itu. Yalah. Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Wa akhbara, dan akhbara Nabi pun juga mengabarkan, annahu, bahwasanya la yada'uha, tidaklah meninggalkan akan kota Madinah, ahadun, seseorang pun, rogbatan, dikarenakan kada senang, anha, daripada kota Madinah. Tidaklah meninggalkan akannya kota Madinah, ahadun, seseorang pun. Kenapa jadi meninggalkan? Rogbatan anha, karena kada senang, anha, daripada kota Madinah. Illa, kecuali abdallallah, mengganti oleh Allah, fiha, padanya kota Madinah, man, akan orang yang huwa, ia orang, khairun, lebih baik, minhu, dibandingkan itu orang. Jadi apa? Nabi mengabarkan tidaklah ialah seseorang keluar meninggalkan kota Madinah. Kenapa akan meninggalkan kota Madinah jauh-jauh? Karena kada nyaman, merasa kada nyaman di kota Madinah. Nah, tidaklah dia itu meninggalkan dengan ini perasaan, kecuali Allah ganti di Madinah orang yang lebih baik dibandingkan ini orang. Memang kada baiknya kada usah di sini aja. Yalah, memang berarti apa? Kada layak. Yalah, Allah gantikan apa? Orang yang lebih baik dibandingkan ini orang. Wala yasbutu, dan tidaklah tetap ahadun, seseorang, ala la'waiha, atas penyakit yang ada di kota Madinah. Ya kan, seperti yang kita tadi sebutkan ya lah. Memang dulunya tempat di situ penggaringan. Tidaklah sabar, tetap ialah seseorang, tidaklah sabar, bisa juga akan kita artikan tetap atau sabar seseorang, ala la'waiha, atas penyakitnya, wajuhdiha, dan kesusahan yang ada di kota Madinah, illa, kecuali kuntu, adalah aku, lahu, bagi dia, syafi'an, pemberi syafaat, atau syahidan, orang yang menjadi saksi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi bagus ialah ketika orang yaitu kawa sabar di kota Madinah, kata Rasul, aku yang memberikan syafaat, yang menjadi apa? Saksi bagi dia nanti hari kiamat. Dengan apalagi sekarang nyaman benar, paling nyaman tuh kita datang ke Madinah tuh, paling nyaman ya. Apalagi apa di Madinah itu murah. Betul tukar apa di Madinah aja, ya kan?
bertukar apa yang jelasnya korma, karena memang apa korma itu apa memang perkebunannya ya kan, orang-orang bertanam korma memang apa di Madinah memang kan terkenal apa ardu nakhlin ya lah, negeri korma. Beda sama Mekah. Mekah itu bukan negeri korma, bukan ya lah, tapi apa negeri yang dikirim kepadanya banyak buah-buahan memang. Tapi apa untuk masalah apa bahasanya tumbuh ialah pertanian, bahasanya apa pertumbuhan itu memang apa lebih di Madinah ya kan. Kalau kita sudah di Mekah itu sangat alih mencari korma. Am di Madinah coba aja hibak betuyuk ialah baju korma. Am di Mekah itu sangat alih sudah mencari korma. Ya kan tengalih lah dibandingkan Mekah. Dan harganya juga ialah harganya lebih mahal. Bahkan bukan korma aja, barang-barang lain kalau kita sudah ke Mekah itu termahal biasanya. Dalam memang apa di Madinah biasanya lebih banyak dan lebih murah. Ya rahmatullah. Dan juga lebih datar ya kan, lebih nyaman memang berjalan. Kalau di Madinah itu lebih nyaman berjalan karena menukar ini nukar itu memang apa lebih mudah karena memang apa tempatnya lebih datar. Kalau Mekah itu memang lebih yang enggak datar yalah, terbeda ya sedikit jalannya. Wa annaha dan bahwasanya Madinah la yuriduha tidaklah menghendaki akannya kota Madinah seahadun seseorang menghendaki apa? Menghendaki bisuin dengan kejahatan. Tidak ada orang yang pengen jahat di kota Madinah illa kecuali azabahullah melelehkan akannya itu orang Allahu oleh Allah dzaubar rasos akan seperti melelehnya timah. Akan seperti melelehnya timah atau zaubal milhi akan seperti zaubal milhi melelehnya garam filma pada air. Jadi kerja yang pengen jahat kecuali apa sudah dilenyapkan ya kan, kada lawas keluaran orangnya hilang. Itu apa memang penjagaan yang Allah jagakan bagi kota Madinah ya kan. Lebih-lebih kan dikarenakan ada Rasulullah di situ ya lah ya kan. Bahkan negeri-negeri lain kan seperti negeri Tahrim ya kan, itu apa dijagakan dan ulamanya yang memang apa mereka itu mengatakan apa mereka akan menjaganya. Sama seperti apa dikatakan oleh Sidina Umar Al-Mikhdar, wa man ja'ana bayakhdhu himana nukathir fi biladihi as-saibati, kata beliau. Wa man ja'ana barang siapa datang akan kami bayakhdhu himana pengen menundukkan, pengen menaklukkan tempat kami, pengen merampas tempat kami, pengen menjajah tempat kami. Nukathir fi biladihi as-saibat, kami akan perbanyak di negerinya itu musibah-musibah. Jadi kalau pengen mengganggu wilayah negeri kami, negerinya kami akan hancurkan. Itu para aulia ya kan. Apalagi Rasulullah di Madinah pengen macam-macam kada kawa lah. Wa man ja'ana bayakhdhu himana nukathir fi biladihi as-saibati. Wa mimma ruwina kharija sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-Madinah muhajiri wallahu alam. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata na'udzu bika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخذنا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وقل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد قشر الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته